Hello students, now we are going to learn what is function. We can define a function as a special relation which mapping each element of a set A with one and only one element of set B. Both the sets A and B must be non-empty. Understand very carefully. Set A இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் mapping அது connected to the only one element of set B. Understand? Mapping each element of set A with one and only one element of set B. The important point is both the sets A and B must be non-empty. ரெண்டுமே non-empty-ஆக இருக்கணும், அப்போ elements உள்ளே இருக்கணும். Okay? So, a function as a special relation which mapping each element of set A with one and only one element of set B. Both the sets A and B must be non-empty. Okay? In other words, every x value, that means x sets, okay? Every x value should be associated to only one y value is called a function. Simple definition for you. Every x value should be associated to only one y value. So x value la irundhu ஒரே ஒரு y value la connect ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா is called a function. Every x value should be associated to only one y value is called a function. Okay, both the sets of A and B must be non-empty sets. Now we are going to a small example for you. F of x is equal to x square. Okay, a function relates an input to an output. Very simple thing. A function relates an input to an output. Okay, first it is useful to give a function a name. The most common name is f. Okay, but we can have other names like g and h also if we want, but let us use f. In this example we say f of x equal to x squared. We say f of x equal to x squared. Suppose I give a 4 to x, saying f of 4 is equal to x squared means 4 squared, that means 16. Okay, so f of 4 is equal to 16 is like saying 4 is somehow related to 16. Okay, understand? Saying 4 is somehow related to 16. Now we are going to see how to find function. In this slide it is a function b because every element in x is related to y. Check the slides. Every element in x xல இருக்கக்கூடிய அந்த செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒய்யில் மேப்பிங், அதாவது கனெக்ட் ஆரோ போயிருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எவ்ரி எலமெண்ட் இன் எக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒய். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், நோ எலமெண்ட் இன் எக்ஸ் ஹேஸ் டூ ஆர் மோர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்ப்பா. நோ எலமெண்ட் இன் எக்ஸ் ஹேஸ் டூ ஆர் மோர் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஒயில் இருக்கக்கூடிய டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆகிருக்கக்கூடாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எ ஃபங்க்ஷன். எவ்வரி எலமெண்ட் இன் எக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட் இன் ஒய் ஒன்லி. அதுதான் ஃபங்க்ஷன். சப்போஸ் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் ஒயிலுக்கு ரெண்டு எலமெண்ட்டோடைய இல்லை மூணு எலமெண்ட்டோடைய ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இன் above slide every element in x is related to y. No element in x has two or more relationship. Okay, understand? The next slide is it is a relation only but it is not a function. Understand very careful. In this slide it is not a function, it is a relation only because value 3 in x has no relation in y. ஓகே, செக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த 3ங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒய்யில் there is no relation, அதில் மேப்பிங் ஆகலை, கனெக்ட் ஆகலை. ஓகே,
வேல்யூ 4 இன் எக்ஸ் ஹேஸ் நோ ரிலேஷன் இன் ஒய். சேம் மூணை போலவே நாலும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் இருக்க 4 பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யில் எங்கேயுமே மேப்பிங் கனெக்டட் ஆகலை. அதனால தான் இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். நம்ம இது ரிலேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். வேல்யூ 5 இஸ் ரிலேட்டட் டு மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ இன் ஒய். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். வேல்யூ 5 இஸ் ரிலேட்டட் டு மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ இன் ஒய். பாரு 5 பாருங்கள், 2 நம்பரோட ஒய்யில் கனெக்டட் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். But the fact that 6 in y has no relationship doesn't matter. ஓகே, அதை பற்றி நீ கேர் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒய்யில் கனெக்ட் ஆகியிருந்தால் போதும். சப்போஸ் ஒய்யில் பார்த்தீங்கன்னா 6ங்கிற நம்பருக்கு எக்ஸ் பக்கத்துலேருந்து கனெக்ட் ஆகலை. ஸோ இதை பற்றி நீ கேர் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒய்யில் கனெக்ட் ஆகிருக்கா மட்டும் பார்த்தா போதும். அண்ட் இன்னொன்று என்ன பார்க்கணும்? எஸ், எக்ஸ்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட்லேருந்து ஒய்யில் 2-3 எலமெண்ட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். உங்களுக்கு டவுட் வரும், 6 பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யில் இருக்க 6 பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸில் வந்து மேப்பிங் இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ இதை பற்றி நீ கேர் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸில் இருக்க எலமெண்ட்டை மட்டும் நீ பார்த்தா போதும். ஒய்யில் இருக்க எலமெண்ட்டை வந்து மேப்பிங் இல்லாமல் இருந்தாலும் கனெக்டிங் இல்லாமல் இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம கேர் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஸோ த ஃபேக்ட் தட் 6 in y has a no relationship doesn't matter. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா?